शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हर श्वास में तुम्हें याद करूं बाबा, पूरे हुए अरमान मेरे। हर श्वास में तुम्हें याद करूं बाबा, पूरे हुए अरमान मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं
बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। तुमसे बिछड़ कर बहुत है तड़पे, कोई प्यासा जैसे पानी बगैर। तुमसे बिछड़ कर बहुत है तड़पे, कोई प्यासा जैसे पानी बगैर। अब पाकर तुम्हें हर खुशी पाई, अब पाकर तुम्हें हर खुशी पाई। तुम ही तो हो माता पिता मेरे, तुम ही तो हो माता पिता मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। हर गम से हमें करके बेगाना, बना रहे हो हमें आप समान। हर गम से हमें करके बेगाना, बना रहे हो हमें आप समान। ज्योत जगा कर अंधकार मिटाया, ज्योत जगा कर अंधकार मिटाया। तुम ही तो हो सद गुरु मेरे, तुम ही तो हो सद गुरु मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे। हर श्वास में तुम्हें याद करूं बाबा, पूरे हुए अरमान मेरे। जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, जैसे सागर में मिलती है नदियाँ, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे, ऐसे मिलूं बाबा शाम सवेरे।
ఓం శాంతి. ఓం శాంతి. ఈరోజు మురళి 24/2/2021. शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ. శివ భగవాను వాచ, మధురమైన పిల్లలారా, మీరు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరియు నన్ను ప్రేమించండి. ఎందుకంటే నేనే మిమ్మల్ని సదా సుఖీగా తయారు చేయటానికి వచ్చాను. మధురమైన పిల్లలారా, మీరు నన్ను జ్ఞాపకం చేయండి మరియు నన్ను ప్రేమించండి. ఎందుకంటే నేనే మిమ్మల్ని సదా సుఖీగా తయారు చేయటానికి వచ్చాను. ప్రశ్న: जिन बच्चों से गफलत होती रहती है, उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? ఏ పిల్లల ద్వారా అశ్రద్ధ జరుగుతూ ఉంటుందో వారి నోటి నుండి ఇటువంటి మాటలు స్వతహాగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ పిల్లల ద్వారా అశ్రద్ధ జరుగుతూ ఉంటుందో వారి నోటి నుండి ఎటువంటి మాటలు స్వతహాగా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ మాటలు మాట్లాడతారు స్వతహాగా వాళ్ళ నోటి నుండి వస్తుంది? ఉత్తర్: తక్దీర్ మే జో హోగా వో మిల్ జాయేగా. అదృష్టంలో ఏది ఉంటే అది దొరుకుతుందిలే, అదృష్టంలో ఏది ఉంటే అది దొరికేస్తుందిలే. స్వర్గమే తో జాయింగే, స్వర్గంలో అయితే వెళ్ళనే వెళ్తాము, స్వర్గంలో అయితే వెళ్ళిపోతాం కదా. బాబా कहते ये बोल పురుషార్థి बच्चों की नहीं. బాబా చెప్తున్నారు ఈ మాటలు పురుషార్థి పిల్లల నోటి నుండి రాకూడదు. ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है. ఉన్నత పదవిని పొందే పురుషార్థమే చెయ్యాలి. ఏదో ఒకటి స్వర్గంలో అయితే వెళ్ళిపోతాం కదా అలా అనకూడదు. జయించి విజయం పొంది ఉన్నతమైన పదవి పొందుతాననే పురుషార్థమే చెయ్యాలి. जब बाप आए ही ऊंच मर्तबा देने तो गफलत मत करो. ఎప్పుడైతే బాపా వచ్చారో మీకు ఉన్నత పదవి ఇవ్వడానికి అశ్రద్ధ చేయకండి. బాబా వచ్చారు ఉన్నత పదవి ఇవ్వడానికి, కాబట్టి అశ్రద్ధ చేయకండి. గీత్: బచ్పన్ కే దిన్ భులా నా దేనా, ఆజ్ హసే కల్ రులా నా దేనా. బాల్యపు దినాలను మర్చిపోవద్దు, ఈ రోజు నవ్వి రేపు ఏడవద్దు అని పాట. ఓం శాంతి. मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा. తీయతీనాత్మిక పిల్లల పాటలో ఉన్న లైన్ అర్థం తెలుసుకున్నారు. అభి జీతేజీ తుమ్ బేహద్ కే బాప్ కే బనే హో. ఏ బాల్యపు దినాలు మర్చిపోతుంటే జీవిస్తూ కూడా అనంతమైన తండ్రికి పిల్లలైపోయాం. ఇప్పుడు కొత్త జన్మ అయింది, ఈ బాల్యాన్ని మర్చిపోవద్దు అని చెప్తున్నారు బాబా. सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो, अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो. కల్పమంతా హద్దులో ఉన్న తండ్రికి పిల్లలయ్యాము, ఇప్పుడైతే కేవలం బ్రాహ్మణులు మీరు అనంతమైన తండ్రికి పిల్లలయ్యారు అని చెప్తున్నారు బాబా. तुम जानती हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं. अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा. ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నారు, అనంతమైన తండ్రి నుండి అనంతమైన వారసత్వం తీసుకుంటున్నాం మనము. ఒకవేళ బాబాను వదిలేసినట్లయితే అనంతమైన వారసత్వం దొరకదు అని చెప్తున్నారు బాబా.
बल तुम समझाते हो परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते, धन के सिवाय సుఖ్ नहीं हो सकता. భలే మీరు అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు మనుషులకి. కానీ కొద్ది ప్రాప్తిలో రాజీ అవ్వరు మనుషులు. మానవులకి ధనము యొక్క ఆశ ఉంటుంది. మనుషులు ధనం కావాలి అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ధనం లేకుండా సుఖం ఉండదు అని. ధన్ भी चाहिए, శాంతి भी चाहिए, నిరోగి కాయ भी चाहिए. కానీ సుఖం ఉండాలంటే ఏం కావాలి? ధనం కూడా కావాలి, శాంతి కూడా ఉండాలి మనస్సుకి, निरोगी काया, निरोगी शरीरम కూడా ఉండాలి. तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है कल क्या होना है. వినాష్ తో सामने खड़ा है और कोई की బుద్ధి में ये बातें नहीं. పిల్లలు మీరు తెలుసుకున్నారు ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుంది, రేపు ఏమవుతుంది అని. వినాష్ని ఎదురుగానే నిల్చుంది. ఇది ఇంకెవరి బుద్ధిలోని ఈ విషయాలు లేవు అని చెప్తున్నారు బాబా. अगर समझे भी विनाश कड़ा है तो भी करना क्या है ये नहीं समझते. ఒకవేళ వినాశనం మన ఎదురుగానే ఉంది అనేది అర్థమైన మనుషులకి అయితే మనం ఏం చేసుకోవాలి? వినాశనం అవుతుంది కానీ దానికి మనం ఏం తయారు చేసుకోవాలి, మనం ఏం మారాలి, ఇది తెలియదు మనుషులకి. तुम बच्चे समझते कभी भी लड़ाई लग सकती है, थोड़ी चिंगारी लगी तो भंबट मच जाने में देरी नहीं लगेगी. ఎప్పుడైనా ఏ క్షణమైనా యుద్ధం మొదలైపోవచ్చు. చిన్న నిప్పు అంటుకుంటే ఒక దేశానికి మధ్య చాలు మొత్తం అగ్గి లేచిపోవటానికి లేట్ అవ్వదు అంటున్నారు బాబా. बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है. అంటే అర్థం ఏంటి? వినాశనం అవనే అయిపోయింది ఈ పాత ప్రపంచం అని అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుండి మనం ఇక్కడ కూర్చున్న క్షణంలో కూడా ఏమైనా స్టార్ట్ అయిపోవచ్చు. అందుకే తొందరగా బాబా నుండి వారసత్వం తీసేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు బాబా. बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे. देहाभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो. బాబాను సదా జ్ఞాపకం చేసుకుంటే చాలా హర్షితంగా ఉంటాం మనము. దేహాభిమానంలో రావడం వలన బాబాను మర్చిపోయి దుఃఖాన్ని పొందుతున్నాం మనము. जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे. ఎంత మనం బాబాను జ్ఞాపకం చేసుకుంటామో అంత అనంతమైన తండ్రి నుండి సుఖము అనేది అనుభవిస్తాము. यहाँ तुम आए ये ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें बहुत फर्क है ना. अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है. ఇక్కడ మనము లక్ష్మీనారాయణులుగా తారవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే వచ్చి కూర్చున్నాము. ఒకవేళ రాజా పదవి కాకపోతే, ఉన్నత పదవి కాకపోతే నౌకర్లు అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా, దాసదాసి. అందులో కూడా రాజారాణి యొక్క దాసీలు, ప్రజల యొక్క దాసీలుగా కూడా ఇందులో కూడా చాలా తేడా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు బాబా. అయితే ఇప్పుడు ఏ పదవి మనం పొందుతామో కల్పకల్పానికి అది స్థిరమైపోతుంది ఆ పురుషార్థం, ఆ పదవి. पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा हमने कितना पुरुषार्थ किया है. ఆఖరిలో ఎవరిది వాళ్ళకి అందరికీ సాక్షాత్కారం కూడా అవుతుంది. నేను ఎంత పురుషార్థం చేశాను, ఏ పదవి నాకు దొరుకుతుంది అనేది. అభి भी बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो. ఆఖరిలో బాబా చూపిస్తారు అనేది కాదు, మీది మీరు కూడా ఏ రోజు ఆ రోజు మీ స్థితి చూసుకుంటూ ఉండండి. ఏమి చేస్తున్నాను పురుషార్థం, ఏమి పొందుతాను అనేది. లేకపోతే మోసపోతాం కదా, ఆఖరిలో బాబా చూపిస్తారు నేను అలా కూర్చుంటే. मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते. तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है. అతి మధురమైన బాబా, స్వర్గ వారసత్వం లభిస్తుంది బాబా నుండి. అతనిని మనం ఎంత జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆధారం అంతా స్మృతిపైనే ఉంది అని చెప్తున్నారు బాబా. जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी. समझेंगे अब नजदीक आकर पहुंचे हैं.
ఎంత బాబాను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం అటెన్షన్ తెచ్చుకొని, అంత ఖుషి కూడా మనకు పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు బాబా. మనకైతే అర్థమవుతుంది గదా! దగ్గరకొచ్చేసాము ఇంకా మన గమ్యానికి, సత్యుగానికి. कोई तक भी जाते पता नहीं मंजिल कितना दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो. అవి जिस మంజిల్ पर तुम जा रहे हो దునియా नहीं जानती. కొంతమంది అలసిపోతుంటారు కూడా, ఇంకెంత ముందుకు నడవాలి, ఇంకెప్పుడొస్తుంది గమ్యం అని. ఎప్పుడు రానియండి, చేరిపోవాలనేది ఉండాలి కదా! చేరిపోతే మనం పడిన శ్రమ సఫలమవుతుంది. ఆగిపోయామా ఏమవుతుంది? దగ్గరకొచ్చి ఆగిపోతే ఇంత పడిన శ్రమ వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా! ఇప్పుడు మీరు ఏ గమ్యానికెళ్తున్నారు? ఇది కూడా ప్రపంచానికైతే తెలీదు. మీ యాత్ర ఎక్కడికి అనేది. జ్ఞాన మార్గంలో ప్రవేశించిన ఈ యాత్ర ఎక్కడికి? పరంధామానికి, అక్కడి నుండి సత్యుగానికి వెళ్ళాలని యాత్ర కదా! ఇది మనుషులకి తెలీదు. దునియాకు ఏ భీ పతా नहीं कि భగవాన్ किसको कहा जाता है. ఇది కూడా ప్రపంచానికి తెలీదు. భగవంతుడని ఎవరిని చెప్తారు? कहते भी है भगवान, फिर कहते थे టిక్కర్ బిత్తర్ మే హై. ఒకవైపు భగవంతుడు అని పైకి చూస్తారు, ఇంకోవైపు రాయిలో రప్పలోని భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పేస్తూ ఉంటారు. अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की हिम्मत पर चलना. ఇప్పుడు పిల్లలు మీరు తెలుసుకున్నారు, బాబాకు పిల్లలుగా అయిపోయాము కాబట్టి ఏం చేయాలి? బాబా ఇచ్చే మతం పైనే నడవాలి. बल विलायत में हो वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है, तुमको श्रीमत मिलती है. బాబా పిల్లలు అయిపోయాక భలే విదేశాల్లో ఉండండి, ఎక్కడ ఉండండి, అక్కడ ఉంటూ కూడా కేవలం బాబాను జ్ఞాపకం చేయాలి. బాబా నుండి శ్రీమతం మీకు లభిస్తుంది, దాని అనుసారం నడవాలి. ఆత్మ తమో ప్రధాన్ సే సతో ప్రధాన్ శివా యాద్కే హో నా సకే. ఆత్మ తమో ప్రధానం నుండి సతో ప్రధానంగా బాబా స్మృతి ద్వారా తప్ప ఇంకే విధంగా తయారవ్వలేదు. तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारे मम्मा बाबा वर्षा लेते, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे. మీరేమంటున్నారు బాబాతో? బాబా మీ నుండి పూర్తి వారసత్వం తప్పకుండా తీసుకుంటాం. మమ్మ బాబా ఎలాంటి పురుషార్థం చేశారో వారసత్వం తీసుకున్నారు, మేము కూడా పురుషార్థం చేసి వారి గద్దె పైన తప్పకుండా కూర్చుంటాము అంటున్నారు పిల్లలు. మమ్మ బాబా రాజరాజేశ్వరి బంతే తో హం భీ బనేంగే. మమ్మా బాబా పురుషార్థం చేసి రాజరాజేశ్వరి అవుతున్నారు, రాజరాజేశ్వరుడు రాజరాజేశ్వరిగా మేము కూడా అలా తయారవుతాము అన్నారు కదా పిల్లలు. इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो. इसको कहा जाता है सहज राज योग. बल तुम समझते योग से बहुत बल मिलता है. सहज राजयोग बल तुम समझते योग से बहुत बल मिलता है. समझते हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे. బాబా చెప్తున్నారు పరీక్ష అయితే అందరి కోసం ఒక్కటే ఉంది, చదువు అందరి కోసం ఒకటే. ఇక్కడ చాలా కొద్ది విషయాలు మాత్రమే బాబా నేర్పిస్తున్నారు. మెయిన్ దేనిలో పాస్ అవ్వాలి, ఎక్కువ ఏది శ్రమ పడాలి అనేవి బాబా మనకు రోజు చెప్పి చెప్పి నేర్పిస్తున్నారు కదా. కొద్ది విషయం ఏం నేర్పిస్తున్నారు? కేవలం బాబాను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. దీన్ని సహజ రాజయోగ బలము అంటారు. ఈ యోగం ద్వారా చాలా బలం దొరుకుతుందని తెలుసుకున్నారు కదా మీరు. సమస్య కోయి వికర్మ కరెంగే తో సజా బహుత్ కరెంగే. ఇది కూడా మనకు తెలుసు, ఏదైనా వికర్మ జరిగినట్లయితే శిక్ష చాలా అనుభవించవలసి వస్తుంది, పదవి భ్రష్టమైపోతుంది. యాద్ మే హీ మాయా విఘ్న డల్తే గాయా జాతా హై సద్గురు కా నిందక్ ठौर ना पाए, वो तो कहती गुरु का निंदक निराकार का किसको पता नहीं. బాబా స్మృతిలోనే మాయ విఘ్నం వేస్తూ ఉంటుంది. సద్గురు నిందకులు పదవి పొందలేరు అని చెప్పారు. వాళ్ళ ఆ గురువులకి నింద చేయకూడదు అనుకుంటారు, కానీ నిరాకారుడి కోసం ఎవరికి తెలియదు అతడు సద్గురు అని. गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान. साधु संत आदि सब भक्त है, भक्ति गंगा स्नान करने जाते. भक्त भक्तों को फल थोड़े ही देंगे, भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे. ये है ही भक्ति मार्ग. सब भक्त है, भक्तों को फल देने वाला है
भगवान ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाली थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देंगे, नहीं। भक्ति माना भक्ति, रचना रचना को कैसे वर्षा देंगे, वर्षा रचयिता से ही मिलता है. బాబా చెప్తున్నారు, గాయనం కూడా ఉంది, భక్తులకు ఫలం ఇచ్చేవాడు భగవంతుడు. సాధు సన్యాసి అందరు కూడా ఎవరు, భక్తులే కదా. గంగా స్నానాలు చేయడానికి వెళ్తున్నారంటే భక్తులనే అంటారు కదా. భక్తులకు ఫలం ఇవ్వగలరా, సాధు సన్యాసులు ఎవరికైనా ఫలం ఇవ్వగలరా? అలాగైతే భగవంతుణ్ణి ఎందుకు పిలుస్తారు అందరూ పైకి చూసి? కాబట్టి ఇదంతా భక్తి మార్గం. అందరూ భక్తులే, భక్తులకు ఫలం ఇచ్చేవారు భగవంతుడు. అంతేకాని ఇలా అనుకోకండి, సాధు సన్యాసులు కొంచెం ఎక్కువ భక్తి చేస్తారు కదా, తక్కువ భక్తి చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫలం ఇస్తారు, ఎక్కువ భక్తి చేసే వాళ్ళు అనుకోవటానికి లేదు. భక్తి అంటే భక్తే, ఎక్కువ భక్తి చేయని తక్కువ భక్తి చేయని, భక్తి అంటే భక్తిలో ఉన్నట్టే, వాళ్ళు ఫలం ఇవ్వలేరు. రచనకి ఫలము వారసత్వం ఇవ్వలేరు, రచయిత నుండి వారసత్వం అనేది దొరుకుతుంది రచన అందరికీ అని చెప్తున్నారు బాబా. इस समय सब है भक्त, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है. ज्ञान भी अगर सद्गति कैसे होगी? ఈ సమయంలో అంతా భక్తులుగా ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం దొరుకుతుందో ఆటోమేటిక్గా భక్తి వదిలిపోతుంది అని చెప్తున్నారు బాబా. జిందాబాద్, జ్ఞానం జిందాబాద్, అప్పుడు భక్తి దానికి అది దూరం అయిపోతుంది. सब अपना हिसाब किताब चुक कर चले जाते, तो अब तुम बच्चे जानते विनाश सामने खड़ा है, उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है. అందరూ లెక్కాచారం సమాప్తి చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. పిల్లలు తెలుసుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు వినాశనం ఎదురుగా నిల్చి ఉంది, దానికి ముందే పురుషార్థం చేసి బాబా నుండి పూర్తి వారసత్వం తీసుకోవాలి మనం. तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे. ब्रह्मा मुकोंशवली ब्राह्मण बनने भी अगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते. మీరు తెలుసుకున్నారు కదా, పావన ప్రపంచంలోకి వెళ్తున్నాము, బ్రాహ్మణులు అయ్యే వాళ్ళే నిమిత్తం అవుతారు ఆ పావన ప్రపంచంలో వెళ్ళడానికి కానీ తయారు చేయటానికి కానీ. బ్రహ్మ ముకోంశవలి బ్రాహ్మణులుగా తయారు కానంత వరకు బాబా నుండి వారసత్వం తీసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు బాబా. ఎందుకంటే బ్రహ్మలో వచ్చిందే జన్మ ఇవ్వడానికి వచ్చారు కదా, కొత్త జన్మ బాబా, కొత్త ప్రపంచాన్ని రచించడానికి. ఆ రచనలోకి యాడ్ అయితేనే వారసత్వం అనేది దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు బాబా. तुम बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए, शिव बाबा के तो हम है ही. పిల్లల్ని రచించేదే బాబా వారసత్వం ఇవ్వడం కోసము. శివబాబాకైతే ఎప్పుడు పిల్లలుగానే ఉన్నాం, సంగమయుగంలో బ్రహ్మ ద్వారా శివబాబాకు పిల్లలు అవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇది సంగమయుగంలోనే ఉంటుంది. सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने लिए, शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना, आत्माएं तो ऊपर में रहते, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं. सृष्टि రచించేదే శివ బాబా దేనికోసం, పిల్లలకు వారసత్వం ఇవ్వడం కోసం రచిస్తున్నారు. శరీరధారిలకే వారసత్వం ఇస్తారు కదా, కూర్చోపెట్టి జ్ఞానం చెప్పి పరివర్తన చేసి. ఆత్మలకు ఇస్తారా? ఆత్మలకు ఇస్తే పరంధామలు ఇచ్చేయాలి కదా బాబా. అక్కడైతే వారసత్వం ప్రారంధం విషయమే ఉండదు కదా పరంధామంలో అని చెప్తున్నారు బాబా. तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे, जो दुनिया को पता नहीं, अब समय नजदीक आता जा रहा है. మీరైతే ఇప్పుడు పురుషార్థం చేసి మీ ప్రారంధాన్ని తీసుకుంటున్నారు, ఇది ప్రపంచానికి తెలియదు అని చెప్తున్నారు బాబా. ఇప్పుడు సమయం చాలా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. బాంబ్స్ कोई रखने के लिए नहीं, तैयारियां बहुत हो रही. బాంబులు ఏదో దాచుకోవడానికి తయారు చేయలేదు, వినాశనానికి చాలా తయారీలే జరుగుతున్నాయి, జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. అభి బాప్ हमको फरमान करते मुझे याद करो, नहीं तो पिछड़ी में बहुत रोना पड़ेगा. ఇప్పుడు బాబా మనకు ఆజ్ఞ ఇస్తున్నారు, నన్నే జ్ఞాపకం చేయండి, లేకపోతే ఆఖరులో మీరు చాలా ఏడవాల్సి వస్తుంది. మాకు ఛాన్స్ దొరికినా కూడా కూర్చొని మేము బాబాని జ్ఞాపకం చేయలేదు, బుద్ధి అటు ఇటు తిప్పాము, లేదా టైం కేటాయించలేకపోయాము, అలా ఏడుస్తారు అప్పుడు లాస్ట్లో. राज्य विद्या के इम्तिहान में कोई ना पास होते तो जाकर डूब मरते गुस्से में. यहाँ गुस्से की तो बात नहीं, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा.
రాజా విద్య చదువుకుని ఫెయిల్ అయిపోయారనుకోండి, కొంతమంది విసుగు చెంది నేను ఫెయిల్ అయిపోయాను, ఎందుకు పనికిరానని ఎళ్ళి మునిగిపోతుంటారు, ఇందులో పడిపోయి చచ్చిపోతుంటారు. సుసైడ్. ఇక్కడైతే ఇంకా అలాంటి విషయం కూడా లేదు. విసుగొచ్చినా ఏం చేయలేరంటున్నారు బాబా. ఆఖరిలో అన్నీ సాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఎవరు ఏం చదివారు, ఏమేమి అవుతారు తెలిసిపోతుంది మీది మీకే అని చెప్తున్నారు బాబా. बाप का काम ही पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते, कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत नहीं मिलती, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो. బాబా యొక్క పని పురుషార్థం చేయించడము. పిల్లలు చెప్తున్నారు కర్మాలు చేస్తున్నప్పుడు మర్చిపోతున్నాం బాబా, బాబా స్మృతి ఉండడం లేదు. కొంతమంది అంటారు బాబా స్మృతి చేయడానికి నాకు టైం దొరకట్లేదు అని. అయితే బాబా చెప్తున్నారు సమయం కేటాయించి కూర్చోండి బాబా స్మృతిలో, బాబాని జ్ఞాపకం చెయ్యండి. आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें. మిల్కర్ बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, మదద్ మిలేगी. పరస్పరము కలుసుకునేటప్పుడు కూడా బాబా స్మృతిలో ఉండే ప్రయత్నం చేయండి. అటువంటి మాటలే మాట్లాడుకోండి. నువ్వు ఎంత జ్ఞాపకం చేస్తున్నావు, మీరు ఎంత జ్ఞాపకం చేస్తుంటారు, నాకైతే ఎంత అటెన్షన్ పెట్టినా ఇంతే ఉంటుంది, మీరు ఎలా యుక్తి రచిస్తారు బాబా స్మృతి ఉండడానికి, ఎలా మాట్లాడుతుంటారు బాబాతో, ఇలా ఒకరితో ఒకరు అటువంటి మాటలే మాట్లాడాలి కలుసుకునేటప్పుడు కూడా అని చెప్తున్నారు బాబా. మిల్కర్ బయటనేసి తుమ్ యాద్ అచ్చా కరెంగే మదద్ మిలేగి. అలాగే సంఘటనలో కలిసి కూర్చుంటే బాబా స్మృతి బాగా కుదురుతుంది, సంఘటన యొక్క సహయోగం దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు బాబా. సెంటరు, వైబ్రేషను, సంఘటన అనేది ఇచ్చారు కదా బాబా మనకు. ఇంట్లో అయితే మనకు మనమే ఒకరి మీద చేయాలి. मूल बात है बाप को याद करना. कोई विलाए जाते हैं वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे. ముఖ్యమైన విషయం బాబా స్మృతి. విదేశాల్లో ఉన్నా కూడా ఈ ఒక్క మాట గుర్తుంచుకోండి, ఎందుకంటే బాబా స్మృతి ద్వారానే సతో ప్రధానంగా తయారవుతారు. బాప్ కైతే సిర్ఫ్ ఏక్ బాత్ యాద్ కరో, బాప్ కో యాద్ కరో. ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఏంటది? బాబాను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం. योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे. बाप कहते मन माना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे. मूल बात हो जाती याद की, कहाँ भी जाने की बात नहीं, घर में रहो सिर्फ बाप को याद करो. బాబా చెప్తున్నారు కేవలం బాబాను జ్ఞాపకం చేయండి, యోగ బలం ద్వారా పాపాలు భస్మమైపోతాయి. దీన్నే మన్మన భవ అని చెప్పారు. నన్నే మీరు జ్ఞాపకం చేస్తే విశ్వానికి మాలికలు అయిపోతారు అని గీతలో విరాశారు. మన్మన భవ మధ్యాజీ భవ, విశ్వానికి మాలికలు అవుతారు అనేది మధ్యాజీ భవ అని రాశారు. కాబట్టి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి? ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవక్కర్లేదు, మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నా కానీ కేవలం బాబాను జ్ఞాపకం చేయండి. पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे. ऐसे थोड़ी सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिए फिर बल कहाँ भी चले जाओ. పవిత్రంగా తయారవ్వకపోతే బాబా స్మృతి చేయలేరు అని చెప్తున్నారు బాబా. అందరూ వచ్చి క్లాసులో కూర్చుంటారా, ఇక్కడే ఉండిపోతారా? లేదు, మంత్రం తెలిసాక మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా కానీ ఈ మనోభావం అనేది ప్రాక్టికల్గా అనుభవం చేస్తూ ఉండాలి. బాబా స్మృతి అనేది అందరూ మధుబన్లోనే ఉండిపోవాలి బాబా దగ్గర అంటే అవ్వదు కదా. सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है, यूं तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे. ఎక్కడున్నా బాబా స్మృతి చేయొచ్చు. బాబా సతో ప్రధానంగా ఎలా తయారవ్వాలి యుక్తి అయితే చెప్పేశారు. కానీ సెంటర్కి రోజు రావడం అనేది కొత్త కొత్త పాయింట్స్ వినడం కోసం రావాలి అన్నారు బాబా. अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? ఒకవేళ ఏ కారణంగా అయినా రాలేకపోయారనుకోండి, వర్షం ఎక్కువ పడిపోయింది, కర్ఫ్యూ పెట్టారు, బయటికి రావడానికి అవ్వదు, ఎవ్వరు బయటికి రావడం లేదు, కరోనా వచ్చింది రావట్లేదు, ఉండిపోయింది కదా, ఏం చేస్తారు అప్పుడు?
बाप कहते कोई हर्जा नहीं है, ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में लोटा चढ़ानी ही पड़ेगी, कहाँ भी रहते तुम याद में रहो. అలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నష్టమేం లేదు. అక్కడ లౌకికంలో అయితే అనుకుంటారు శివాలయానికి వెళ్ళే అభిషేకం చెయ్యాలని. కానీ ఇక్కడ మీరు ఇంట్లో ఉండి కూడా బాబాను జ్ఞాపకం చేశారు కదా ఎన్ని రోజులు. కరోనా వచ్చిన బయటకు రాలేకపోయినా బాబా స్మృతి వదలలేదు కదా. चलते फिरते याद करो, औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे. నడుస్తూ తిరుగుతూ బాబాని జ్ఞాపకం చేయాలి, ఇతరులకు కూడా ఇదే చెప్పాలి. మనం బాబాని జ్ఞాపకం చేసినట్లయితే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి, మీ తలపైన ఉన్న పాపాలు, తర్వాత దేవతలుగా కూడా తయారైపోతాం దీనివలన అనే సందేశం అందరికీ ఇవ్వాలి మనం. अक्षर ही दो है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है, रचता एक ही है, वो कितना सहज रास्ता बताते. बाप को याद करने का मंत्र मिल गया. పదాలే ఉన్న మాటలే రెండు. తండ్రి రచయిత నుండే వారసత్వం తీసుకోవాలి. రచయిత అంటే తండ్రి, భగవంతుడు ఒక్కడే. ఎంత సహజమైన మార్గం చూపిస్తున్నారు బాబా. బాబాను జ్ఞాపకం చేయడమే వారసత్వం తీసుకోవటానికి ఏం చేయాలి? బాబా స్మృతి యొక్క మంత్రం దొరికేసింది కదా మనకు. बाप कहते हैं ये बचपन भूल नहीं जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को भुलाए तो बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए. బాబా చెప్తున్నారు ఈ బాల్యపు దినాలు మర్చిపోకూడదు. ఈ రోజు నవ్వి రేపు ఏడవకూడదు. ఒకవేళ బాబాను మర్చిపోయారనుకోండి ఏమవుతుంది? ఏడవాల్సి వస్తుంది. బాబా పిల్లలే ఓహో బాబా దొరికారు, బాబా సేవ ఎంత గొప్పది, చాలా ఆనందంతో చాలా బాగా ఉంటాం బాబా పిల్లలయ్యారు. ఒకవేళ బాబాను మర్చారంటే ఏడవడం అనేది జరుగుతుంది. बाबा నుండి పూర్తి వారసత్వం తీసుకోవాలి. ऐसे बहुत ये कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे. కొంతమంది అంటారు స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోతాం కదా, అదృష్టం ఏది ఉంటే దొరుకుతుంది, ఏ పదవి అయితే ఏం పోయింది. వాళ్ళని పురుషార్థీలు అనరు, ఏమంటారు? అశ్రద్ధతో ఉన్న వాళ్ళు అంటారు. मनुष्य पुरुषार्थ करते ऊंच मर्तबा पाने लिए, अब जबकि बाप से ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? లౌకికంలో కూడా మనుషులు ఉన్నతమైన పోస్ట్లో ఉండాలని ప్రయత్నిస్తారు కదా. ఇక్కడ బాబా ఉన్నత పదవి ఇస్తుంటే అశ్రద్ధ ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े के आगे बड़ी डोनी पड़ेगी, बाप को पूरे याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे, इसमें कुछ थोड़ी होना चाहिए. స్కూల్లో చదవకపోతే చదువుకున్న వాళ్ళని ఎదురుగా వెళ్ళి అంట్లు తోమాల్సి వస్తుంది అని లౌకికంలో అంటారు చదువు మీద. అందుకే చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టండి, చదువుకోండి. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు? ఇది స్కూల్. ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారు? బాబాను పూర్తిగా జ్ఞాపకం చేయాలి. జ్ఞాపకం చేయకపోతే ఈ సమయంలో ఏమవుతుంది? అక్కడ వెళ్ళి ప్రజల్లో కూడా నౌకర్ చాకర్లు, దాసదాసి అవుతారు. పర్వాలేదులే, ఏమైతే దానిలో సంతోషపడతారేమో, నౌకర్ దాసదాసిలైనా పర్వాలేదులేమో. అలా ఉండకూడదు కదా పురుషార్థం అంటే. बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधेलियां हर जाने घर बैठे बाप को याद करती रहो, कितना समझाते, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, देखने में आता है लड़ाई जैसे कि चिड़ी की चिड़ी. కొంతమంది బాందేలీలు ఉన్నారు. పర్వాలేదు ఇంట్లో కూర్చొని కూడా బాబాను జ్ఞాపకం చేయండి అన్నారు బాబా. ఎంత చెప్తూ ఉన్నారు బాబా, మృత్యు ఎదురుగా నిల్చుంది, అకస్మాత్తుగా యుద్ధం మొదలైపోవచ్చు. ఇంకా యుద్ధం మొదలైమనే అయింది అనుకోవచ్చు. ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నాం. रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है, कहते थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते हैं. రేడియోల ద్వారా కూడా న్యూస్, ఇప్పుడైతే టీవీల ద్వారా న్యూస్ వింటున్నారు కదా. ఎప్పటికప్పుడు న్యూస్ ఏంటి? ఒక దేశానికి మధ్య కొంచెం అయినా మీరు గడపడి చేశారంటే మేము ఇలా చేస్తాం, మీ మీద యుద్ధానికి వస్తాం, ముందు నుండి ఒకరికొకరు వార్నింగ్లు ఇచ్చుకోవటం. బాంబ్స్ కి మగరూరి బహుత్, ఎందుకంటే బాంబుల యొక్క అహంకారం మనుషులకి చాలా ఉంది.
बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में तो होशियार हुए नहीं, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामा अनुसार होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए। పురుషాత్ కరాతే రేతే హే. అయితే బాబా కూడా చెప్తున్నారు పిల్లలు యోగ బలంలో ఇంకా చురుగ్గా అవ్వలేదు, అందుకే యుద్ధం ఇంకా లేకపోతే రెడీగా ఉంది, మీకోసమే ఆగింది అది. ఇంకా పూర్తి వారసత్వం తీసుకోలేదు పిల్లలు బహుశా, అందుకే మీకోసం ఆగింది అంటున్నారు బాబా. రాజధాని పూర్తి స్థాపన అయిపోలేదు, కొద్దిగా టైం పడుతుంది. అయితే బాబా చెప్తున్నారు పురుషార్థి లోపల చేసేసుకోండి అని, పురుషార్థం చేయిస్తూ ఉంటారు బాబా. पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है, धरती हिलती रहती है. ఏ సమయంలో ఏమైనా జరిగిపోవచ్చు, ఏరోప్లేన్ అలా పడిపోవచ్చు, ట్రైన్ పడిపోవచ్చు, మొత్తం అందులో ఉన్న వాళ్ళు నష్టపోతారు. మృత్యువు రావడం అనేది మనం చెప్పలేం, ఎంత సహజంగా వచ్చేస్తుందో, ఎదురుగా నిలబడి ఉంది. లేదా ఇలా కూర్చున్నట్టు ఉండగా భూకంపం వచ్చేస్తుంది, ఎవరు ఏం చెప్పగలం. सबसे जास्ती काम करना है आर्थिक वेग को, ये हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे, मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना. इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है. ఏం లేదు, భూకంపం వస్తే చాలు. బాబా చెప్తున్నారు అన్ని పరిస్థితుల కన్నా భూకంపాలది ఎక్కువ పని ఉంటదంట. భూకంపాలు వస్తేనే ఈ పాత సరుకంతా భూమిలోకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ కొత్త భవనాలు ఇక్కడ తయారవుతాయి. అయితే ఇటువంటి మృత్యు రావడానికి ముందు వారసత్వం పూర్తిగా తీసేసుకోవాలి. దానికోసం ఏం చేయాలి, చాలా ప్రేమతో బాబాను జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. బాబా आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ बाप को याद करते रहो. कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते, और कोई तकलीफ नहीं देते हो, सिर्फ याद करो और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो. బాబా మీరు తప్ప నాకింకెవ్వరూ లేరు. అలా బాబాతో అంత ప్రేమగా మాట్లాడుతూ, బాబా బిందుని చూస్తూ ఉంటాం, మాట్లాడుతూ ఉంటాం, బిందు పక్కన కూర్చొని మన వాళ్ళు పులకరించాలి. అలా మాట్లాడుతూనే ఆనంద బాష్పాలు రావాలి. కేవలం బాబానే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండండి. ఎంత చిన్న చిన్న పిల్లలకు చెప్పే మాదిరిగా ఎంత సహజంగా మీకు అర్థం చేయిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు బాబా. ఇంకేమీ కష్టం ఇవ్వటం లేదు. ఒకటి, కేవలం బాబాని జ్ఞాపకం చేయండి. రెండు, కామచిత్తి మీద పడి మాడిపోయారు కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, దాన్ని వదిలి జ్ఞాన చిత్తిపైన అయిపోండి. బాబాను జ్ఞాపకం చేయండి, పవిత్రంగా ఉండండి. పవిత్రంగా ఉండాలంటే జ్ఞాన చిత్తి మీద కూర్చోమంటున్నారు బాబా. తుమ్సే పూछते हैं आपका उद्देश्य क्या है. బయట వాళ్ళు అడుగుతారు, అక్కడ రోజు వెళ్తున్నారు కదా, మీ ఉద్దేశం ఏంటి, అక్కడ ఏం నేర్పిస్తారు. बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है वो कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे. कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है. అప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్పాలి, శివ్ బాబా అంటాము. శివుడు అతను అందరికీ తండ్రి, అతడు చెప్తున్నారు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మీ వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి, సతోప్రధానంగా తయారైపోతారు అని. అది మేము అక్కడ చేస్తూ ఉంటాం. సతోప్రధానంగా తయారవడం మా ఉద్దేశం. కలియుగలో మనుషులందరూ తమో ప్రధానంగా ఉన్నారు కదా, కానీ సర్వుల సద్గతి దాత ఒక బాబాయే, అతని స్మృతి ద్వారానే పావనంగా అవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ఇది చెప్పండి అని చెప్తున్నారు బాబా. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే అది చెప్పండి. अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी. ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना. ఇప్పుడు బాబా చెప్తున్నారు నన్నే జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, కేవలం నన్నే జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మీ తుప్పు తొలగిపోతుందని చెప్తున్నారని ఈ మాత్రం సందేశం ఇవ్వగలరు కదా ఎవరైనా అడిగితే. అది మేము చేస్తూ ఉంటాం, తుప్పు తొలగించుకునే పని ఇక్కడ అని మా మెడిటేషన్ ద్వారా. చెప్పగలరా లేదా ఎవరైనా అడిగితే. खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे. అయితే స్వయం ఆ అనుభవం చేస్తూ ఉంటే
బాబాని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను, నా పాపాలు సమాప్తి అవుతున్నాయి, ఆ పవర్ఫుల్ స్థితి తయారవుతుంది అంటే అప్పుడు ఇతరులకు కూడా మనం చెప్తాం నషాతో, మేము ఇది చేస్తున్నాము ఈ పురుషార్థం కదా. స్వయం చేయకపోతే ఏం చేస్తున్నాం అన్నట్టు మనకే సంశయం ఉంటుంది. మనకే అర్థం కాదు దేనికోసం వచ్చాం, ఏం చేస్తున్నాం అని. వేరే వాళ్ళకి మీరు ఏం చేస్తుంటారు, మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే చెప్పలేం కదా. మనము స్వయం బాబా స్మృతి చేసేటప్పుడే ఇతరుల ద్వారా కూడా చేయించగలము. खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा. స్వయం బాబా స్మృతి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇతరులకు శ్రద్ధగా చేయించగలరు ఇతరుల ద్వారా కూడా. లేకపోతే హృదయం నుండి రాదు మనం చెప్పే మాట. ఇక్కడ బాబా స్మృతి ద్వారా సతో ప్రధానం అవుతున్నా అనే మాట మీ హృదయం నుండి రాదు. ఎవరికైనా చెప్పిన తగ్గలేలాగా వాళ్ళకి రాదు. మీరు స్వయం చేసి చెప్పినప్పుడే అది హృదయం నుండి వస్తుంది. బాప్ సమझाते कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो. ఎక్కడున్నా మీరు ఎంత వీలుంటే అంత కేవలం బాబాని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉండండి. जो मिले उनको यही शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है. बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो. ఎవరు దొరికినా వాళ్ళకి శిక్షనివ్వండి, మృత్యు ఎదురుగా నిలిచి ఉంది అని. ఇప్పుడు అందరూ తమో ప్రధానంగా పతితులుగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు నన్నే జ్ఞాపకం చేసుకోండి, పవిత్రంగా తారవ్వండి అని చెప్తున్నారు బాబా. आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा. बाप कहते याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं. ఆత్మే పతితం అయిపోయింది కదా, సత్యగల పావన ఆత్మ ఉంటాం. బాబా చెప్తున్నారు ఇప్పుడు స్మృతి ద్వారానే ఆత్మ పావనం కావాలి, ఇంకో ఉపాయం లేదు. ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते. బాబాను జ్ఞాపకం చేయండి అనే సందేశం అందరికి మనం ఇచ్చినా కూడా చాలా మంది కళ్యాణం జరుగుతుంది, ఇంకో కష్టం అనేది లేదు అంటున్నారు బాబా. सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप ही है. सबसे उत्तम ते उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप. जो पूजते वही फिर पुजारी बने हैं. ఆత్మలందరినీ పావనంగా తయారు చేసేవారు పతిత పావనుడు బాబాయే. అందరికన్నా ఉత్తమోత్తమైన పురుషులుగా తయారు చేసేవారు బాబా. పూజ్యులుగా ఉండేవారే పూజారిగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूजते. अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते बाप को याद करने से. औरों को भी रास्ता बताना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो. రావణ రాజ్యంలో పూజారి అయిపోయాం, రామరాజ్యంలో పూజ్యులుగా ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు పూజారి నుండి పూజ్యులుగా తయారవ్వాలి బాబా స్మృతి ద్వారా. ఇతరులకు కూడా ఈ మార్గం చూపించాలి. వృద్ధులకు, మీ మిత్ర సంబంధికులు అందరికీ సర్వీస్ చేయండి, సందేశం ఇవ్వండి. సత్సంగ్ మందిర్ ఆది भी అనేక ప్రకార్ కే, తుమ్హారా తో హే ఏక్ ప్రకార్. సత్సంగాలు మందిరాలు కూడా అనేక రకాలు ఉన్నాయి, మీదైతే ఒకే రకం. ఇక్కడ సిర్ఫ్ బాప్ కా పరిచయ దేనా హై. ఇక్కడ ఏంటి, కేవలం బాబా పరిచయం ఇవ్వడం. ఏ ఆశ్రమానికి వెళ్ళినా, ఏ సెంటర్కి వెళ్ళినా ఇది మంది. అక్కడ మందిరాలు అయితే ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కో మందిరాలు ఉంటాయి అన్నారు. शिव बाबा कहते मामी कम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे. निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे. ये तो सहज है ना समझाना, बुढ़िया भी सर्विस कर सकती हैं. శివ బాబా చెప్తున్నా నన్నే జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మీరు స్వర్గానికి మాలికులు అయిపోతారు. నిరాకారుడు శివ్ బాబా సర్వుల సద్గతి దాత, అతడు ఆత్మలకు చెప్తున్నారు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మీరు తమో నుండి సతో ప్రధానంగా తయారైపోతారు. చాలా సహజం కదా ఈ మాటలు ఎవరికైనా చెప్పడం. వృద్ధులు కూడా చెప్పొచ్చు, ఈ మాటలు చెప్పి సర్వీస్ చేయొచ్చు. मूल बात ही ये है, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ कान में ये बात सुनो. పెళ్లి పేరెంటల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళిన లౌకికలు అక్కడ కూడా మీ చుట్టాలు బంధువులు కలిసే వాళ్ళకి చెవులో కొద్దిగా సందేశం చెప్పేస్తూ ఉండండి. మీరు చెప్పలేకపోతే చిన్న పాంప్లెంట్స్ పుస్తకాలు అవైనా పట్టుకెళ్ళి పంచండి పెళ్లి పేరెంటల్లో. దానికోసం వెళ్ళాలి మనం వెళ్ళేది.
गीता का भगवान कहते मुझे याद कर, इस बात को सभी पसंद करेंगे. ఇదే చెప్పండి, గీతా భగవంతుడు చెప్తున్నారు నన్నే జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని. ఇప్పుడు వినాశనం ఎదురుగా నిల్చుంది అని అందరూ ఇష్టపడతారు. जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है. बाप कहते मुझे याद करे. ఎక్కువ మాటలు కూడా మాట్లాడే అవసరం లేదు, కేవలం మన తండ్రి భగవంతుడు చెప్తున్నారు నన్ను జ్ఞాపకం చేయండి అని. అది చెయ్యండి అని. अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते, स्वप्न में साक्षात्कार होते. భగవంతుడి ప్రేరణ ఇస్తున్నాడు మాకు, స్వప్నంలో సాక్షాత్కారం అవుతుంది ఇలాగా. అది మేము మీకు చెప్తున్నాను, అలా కూడా చెప్పొచ్చు. आवाज सुनने में आता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे. तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा. हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे, तो खुशी रहनी चाहिए. बाप को बोलने से ही तकलीफ होती है. బాబా చెప్తున్నారు, మీరు ఇలా చెప్పొచ్చు, స్వప్నంలో భగవంతుడు నాకు భగవంతుడి నుండి ధ్వని వినిపించింది, నన్నే జ్ఞాపకం చేసుకుంటే సతో ప్రధానంగా అయిపోతారని, మీరు చెయ్యండి అని అలా చెప్పొచ్చు. ఇతరులకు చెప్పే వరకే, లేకపోతే మీరు ప్రాక్టికల్గా ఇదే చింతనలో భగవంతుని చింతనలోనే ఉన్నా కూడా మీ నావ తీరానికి చేరుతుంది. ప్రాక్టికల్ గా బేహద్ బాబాకు పిల్లలైపోయాము, 21 జన్మల వారసత్వం తీసుకుంటున్నామంటే ఆ ఖుషి ఎంత ఉండాలి. ఎవరి పిల్లలయ్యాము, ఏమి దొరికింది మాకు అనేది ఆలోచిస్తే ప్రాప్తుల యొక్క నశ ఎంత ఖుషి ఉండాలి. కానీ అది ఆలోచించట్లేదు మనం, బాబాని పక్కన పెట్టేస్తున్నాం. బాబా ఇచ్చిన ప్రాప్తులు మర్చిపోతున్నారు, బాబాని అప్పుడు కష్టం అనేది మొదలవుతుంది అంటున్నారు బాబా. बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी. सब समझेंगे इनको रास्ता तो बराबर राइट मिला है, ये रास्ता कभी कोई बता ना सके. अगर वो कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधु आदि के पास कौन जाएंगे. బాబా చెప్తున్నారు, ఎంత సహజంగా మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మ అనుకుంటూ బాబాను జ్ఞాపకం చేస్తే మీ ఆత్మ సతో ప్రధానంగా తయారైపోతుంది అని. ఆఖరికి అందరికీ అర్థం అవుతుంది వీళ్ళకి ఎవరు మార్గం చూపించిన వారో కానీ రైట్ మార్గం దొరికింది వీళ్ళకి అని. ఎందుకంటే ఇలాంటి మార్గం ఎప్పుడూ ఎవరు చూపించలేరు. సాధు సన్యాసులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు ఒకవేళ అందరికీ శివ బాబాని జ్ఞాపకం చేయండి, అతడే భగవంతుడు అలా నేర్పిస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు వెళ్తారు ఇంకా. ఇలా మీరు ఉండండి, ఇలా పవిత్రంగా ఉండండి, బాబాని జ్ఞాపకం చేయండి ఇవన్నీ నేర్పిస్తే ఎవరు వెళ్తారు జనాలు వాళ్ళ దగ్గరికి. అందుకు ఎవరు ఎక్కడ ఇలాంటి శిక్షణ ఇవ్వలేరు అంటున్నారు బాబా. समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे. बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे. अंत काल जो शिव बाबा सिमरे सो फिर नारायण योनि वलवल उतरे लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी में आएंगे ना. బాబాను జ్ఞాపకం చేస్తూ చేస్తూనే శరీరాన్ని విడిచిపెట్టేస్తాం మనము. ఇంటి నుండి బయటకు కూడా వెళ్ళలేని పరిస్థితులు వస్తాయి. రాను రాను అని చెప్తున్నారు బాబా. ఈ రాజకీయ గొడవలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి కదా, ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు. ఎప్పుడు కర్ఫ్యూలు పెట్టేస్తారో ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే బాబాని జ్ఞాపకం చేస్తూ శరీరం వదిలేసి ఆఖరి సమయంలో ఇంకా అలాగే ఒకరికొకరు మనం ఎవరు ఒక కుటుంబం వాళ్ళే ఒకరికొకరు కలుసుకునే ఇది ఉండదన్నమాట. అందుకే చెప్పారు, అంతిమ సమయంలో శివబాబానే స్మరించాలి. నారాయణ్ని స్మరిస్తూ వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు లక్ష్మీనారాయణ వంశంలో వెళ్తారు స్వర్గంలో అని అలా భక్తి మార్గంలో చెప్పారు. బాబా చెప్తున్నారు, శివ బాబాని జ్ఞాపకం చేస్తూ మీరు వెళ్ళిపోతే घड़ी घड़ी को राजा पदवी పొందుతారు కల్పకల్పానికి. बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो. याद भी कर प्यार कैसे करेंगे. బాబానే జ్ఞాపకం చేయండి, బాబాను ప్రేమించండి. బాబా ముందు జ్ఞాపకం రాకుండా ప్రేమించడం ఎలా ప్రేమిస్తారు అంటున్నారు బాబా. సుఖం మిల్తా హై తబ్ ప్యార్ కియా జాతా హై. బాబా నుండి సుఖం దొరుకుతుంది కాబట్టి ప్రేమిస్తాం మనం కదా. दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता. दुखం ఇచ్చే వాళ్ళని ఎవరు ప్రేమించరు. बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता इसलिए मुझे प्यार करो. बाप की मत पर चलना चाहिए ना. బాబా చెప్తున్నారు, నేను మిమ్మల్ని స్వర్గానికి మాలికలుగా తయారు చేస్తున్నాను, అందువల్ల నన్ను ప్రేమించండి.
బాబా మతంపై నడవాలి కదా. ప్రేమ అంటే ఏంటి? బాబా ఎలా చెప్తే అలా డైరెక్షన్‌లో నడిచినట్లయితే బాబా మీద ప్రేమ ఉంది అంటారు బాబా. अच्छा मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा नमस्ते। वरदान सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक భవ। ఆలోచించడము మరియు కర్మ చేయడంలో తేడా తొలగించుకునేటటువంటి స్వపరివర్తక సో విశ్వ పరివర్తకులు కండి। सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक భవ। ఆలోచించటము మరియు కర్మ చేయటం మధ్య ఉన్న తేడాను తొలగించుకునేటటువంటి స్వపరివర్తక సో విశ్వ పరివర్తకులు కండి। कोई भी संस्कार स्वभाव बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं है व्यर्थ है उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। ఏదైనా స్వభావ సంస్కారము మాటలు మరియు సంపర్కం అంటే బిహేవియర్ యథార్థంగా లేదో మంది అందులో వ్యర్థం అనేది ఇమిడి ఉందో ఆ వ్యర్థాన్ని పరివర్తన చేసుకునే మెషినరీని తీవ్రం చేయండి, ఫాస్ట్ చేయండి। ఏదైనా సంస్కారము స్వభావము మాటలు మరియు సంపర్కం అంటే వ్యవహారం బిహేవియర్ దానిలో యథార్థంగా ఉండట్లేదు, మనం వ్యర్థం అనేది ఇమిడి ఉంది అంటే ఆ వ్యర్థాన్ని పరివర్తన చేసుకునే మిషనరీ ఫాస్ట్గా తయారు చేసుకోండి। సోచా ఔర్ కియా ఇది మార్చుకోవాలని నేను ఆలోచించాను, వెంటనే మార్చేసుకున్నాను, అలా ఉండాలి। తబ్ విశ్వ పరివర్తనకి మిషనరీ తేజ్ होगी, అప్పుడే విశ్వ పరివర్తన యొక్క మిషనరీ तीक्ष्णंगा पनिचेస్తుంది। अब इस स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। కానీ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు? స్థాపనకు నిమిత్తమైన పిల్లలు మీరు, స్థాపనకు నిమిత్తమైన ఆత్మల్లో నుండి ఏం కనిపిస్తుంది? ఆలోచనలు చేయటానికి కర్మ చేయటానికి తేడా కనిపిస్తుంది। ఇప్పుడు ఈ సంతర్కో మీటాం ఆలోచిస్తున్నాను నేను మారాలని, కానీ మారలేకపోతున్నా, ఈ తేడాని ఇప్పుడు తొలగించండి। तब स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, अपने स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तकुलुगा कागलरु। स्लोगन सबसे लकी वो है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। ఎవరైతే తమ జీవితంలో అనుభూతి యొక్క గిఫ్ట్ పొందారో వాళ్ళు అందరికన్నా అదృష్టవంతులు। ఎవరైతే తమ జీవితంలో అనుభూతి యొక్క గిఫ్ట్ని పొందారో వాళ్ళందరికన్నా అదృష్టవంతులు। ఎవరు? అనుభూతులు పొందాలి మనం, ఊరికనే కూర్చున్నా అని కాకుండా ఎప్పుడు కూర్చున్నా పని చేసేటప్పుడు కూడా బాబాతో అనుభూతులు పొందుతూ ఉండాలి మనం, అవే మనకు మెయిన్ జీవితంలో। ఆ అనుభూతులు మనకి ఎప్పుడు జరుగుతున్న స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతే లక్కీ, అందరికన్నా लकी वालों। सबसे लकी वो है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। अच्छा బాబా ఈరోజు ముఖ్యంగా చెప్తున్నది ఇదే, నన్ను జ్ఞాపకం చేయండి, నన్నే ప్రేమించండి, ఎందుకంటే నేనే మిమ్మల్ని సదా సుఖీగా తయారు చేయటానికి వచ్చాను। దుఃఖం ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేయరు కదా, మరి బాబా సుఖం ఇచ్చేవారు, స్వర్గానికి మాలికులుగా చేస్తున్నారు, ఎంత జ్ఞాపకం చేయాలి?
బాబా స్మృతి ద్వారానే మీ వికర్మలు నాశనం అవుతాయి, సతోప్రధానంగా తయారవుతారు, వారసత్వం దొరుకుతుంది, దేవతలుగా తయారవుతారు, మీ కళ్యాణం జరుగుతుంది, మీ నావ తీరానికి చేరుతుంది. స్మృతి పైనే ఆధారం అంతా ఉంది. మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి, ఎంత నేను బాబా స్మృతి చేయగలుగుతున్నాను, మీ అవస్థను మీరు చూడండి. భలే బాబా సాక్షాత్కారం చేయిస్తారు లాస్ట్లో, కానీ అప్పటి వరకు మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోకుండా ఉంటే మోసపోతారు కదా. ఏ రోజుదా రోజు చూసుకుంటూ ఉండండి, ఏ రోజుదా రోజు కాదు, ఏ గంటదా గంట కూడా చూసుకుంటే మంచి స్టూడెంట్ అవుతాం. బాబా చెప్తున్నారు, కొంతమంది అశ్రద్ధలో ఉంటారు పురుషార్థంలో. వాళ్ళు ఏమంటారు, బాబా స్మృతి ఉందా లేదా చూసుకోరు, పెంచుకోరు. మనం ఎవరైనా చెప్పిన ఏమంటారు, స్వర్గంలోకి వెళ్ళిపోతాం కదా, పర్వాలేదులే, నా బుద్ధి అంతే, ఇంకా నేను ఇంకా చేయలేను, దాసి అయినా పర్వాలేదులే. కానీ లౌకికంలో కూడా మనుషులు తక్కువ కావాలంటే ఒప్పుకోరు, ఎక్కువ స్థాయికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తారు, దానికోసం ఇంకా శ్రమ పడాలన్నా పడతారు. మరి ఇక్కడ బాబా నుండి ఉన్నత పదవి పొందే పురుషార్థం చేయాలి కదా. బాబా ఉన్నత పదవి ఇవ్వటానికి వచ్చారు కాబట్టి అశ్రద్ధ చేయకండి ఈ విషయంలో అని చెప్తున్నారు బాబా. బాల్యపు దినాలు మర్చిపోకండి, జీవిస్తూనే ఇక్కడ బాబాకు పిల్లలు అయ్యారు మీరు, ఆ జీవితం నుండి మరణించి ఈ బాల్యాన్ని మర్చిపోకండి. బాబాను మరచారో ఈ రోజు బాబా పిల్లలై ఓహో ఆహా అని నవ్వేవాళ్ళు, రేపు బాబాను మర్చిపోతే ఏడవలసి వస్తుంది. బాబా స్మృతి ఉంటే హర్షితంగా ఉంటారు, ఖుషి ఉంటుంది జీవితంలోని. బాబా స్మృతిని మర్చినప్పుడే కష్టం అనిపిస్తూ ఉంటుంది జీవితంలోనే అని చెప్తున్నారు బాబా. ఇదే ఈ రోజు బాబా చెప్తున్నారు. ఎవరైనా మీరు అక్కడ ఎందుకు వెళ్తున్నారు, మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే కూడా ఇది బాగా అర్థం చేయించండి. గీతా భగవంతుడు, శివ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు, నన్నే జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే మీ పాపాలు నాశనం అవుతాయి జన్మ జన్మలవి అని. అతని నుండి వారసత్వం కూడా మనకు దొరుకుతుంది, ఆత్మ సత్వప్రధానంగా అయిపోతుంది, కలియుగం అందరూ తమో ప్రధాన ఆత్మలు అయిపోయారు కదా అని ఇలా మనము చెప్పినట్లయితే అందరికీ ఇష్టపడుతుంది ఈ సందేశము అని చెప్తున్నారు బాబా. మీరు కూడా స్వయం ఆ స్మృతిలోని ప్రాక్టికల్గా ఉన్నట్లయితే మీ కళ్యాణము జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు బాబా. బలం దొరుకుతుంది కదా ఈ స్మృతి ద్వారా ఆత్మకు, అందుకు ప్రేమతో ఒక బాబాని జ్ఞాపకం చేయాలి. ఎలా మాట్లాడాలని చెప్తున్నారు బాబా. బాబా మీరు తప్ప నాకు ఇంకెవ్వరు లేరు, మీతోనే నా సర్వ సంబంధాలు. అలా ఒక్కొక్క సంబంధంతో కూడా మాట్లాడవచ్చు బాబాతో, ఇప్పుడు కూడా అలా ప్రేమతో మాట్లాడుతూ జ్ఞాపకం చేయాలి అని చెప్తున్నారు బాబా. ఇంకా వరదానం బాబా మనకి ఏమి ఇచ్చారో ఆలోచించటము, కర్మ చేయడం, ఈ రెండింటి మధ్య తేడా తొలగించుకునేటటువంటి స్వపరివర్తక విశ్వ పరివర్తకులు కావాలి. ఈ మెషినరీ తీక్షణం చేసుకోవాలి, అది స్వభావ సంస్కారాలు మన లోపల మనకి తెలుస్తుంది, పాత జన్మల నుండి వచ్చినవి. వాటిల్లోని వ్యర్థం వస్తుంది నాకు స్వభావ సంస్కారాల్లో అని తెలిసిన, మాటల్లో ఉన్న సంపర్కం బిహేవియర్లో వ్యర్థం ఉన్న, ఇది యథార్థం కాదు వ్యర్థము అని తెలుసుకొని దాన్ని పరివర్తన చేసుకునే మిషనరీ ఫాస్ట్గా ఉంచుకోవాలి మన లైఫ్లో. ఆలోచిస్తున్నాను కానీ చేయలేకపోతున్నాను అంటే కుదరదు, ఆ తేడాన్ని తొలగించుకోవాలి, అప్పుడే విశ్వ పరివర్తన యొక్క మిషనరీ కూడా తీక్షణంగా అవుతుంది మీ స్వపరివర్తన ద్వారా అని చెప్తున్నారు బాబా. ఇంకా అనుభూతులు పొందే గిఫ్ట్ మీరు తీసుకోండి, ఇది కూడా ఒక గిఫ్టే. కొంతమంది అంటారు యోగలో కూర్చుంటే నాకు ఏం అనుభవం అవుదండి, అనుభవం అవ్వకపోతే అది అనుభూతి అవ్వడం కూడా ఒక అదృష్టం ఉన్నది. అనుభూతి యొక్క గిఫ్ట్ ఎవరికైతే దొరుకుతుందో వాళ్ళందరికన్నా లక్కీ అని చెప్తున్నారు బాబా. అచ్చా, ఓం శాంతి.
पिता की याद दिल से ना बिसारिए, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए। एक पल तो प्यार से उसको निहारिए, शिव पिता की याद दिल से ना बिसारिए, शिव पिता की याद दिल